همچنین که ما تاجیکان را ترجمه کرده پنج کردیم، انا همین اثر بیزوال را، شاهنامه را چنین چاپ کنیم، به هر یک عائله تقدیم کنیم. салом бинандаи гиромӣ, инак боз фурсат расид ки бо ҳам дидор бинем. барномаи омӯзандаву шавқовари майдони дониш аст. ин дам манзури шумо, майдоне ки дар он танҳо ва танҳо бо сипари дониш метавон аз худ ҳимоят карду ғолиб омад. сар аз моҳи августи соли 2025 бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳар як хонадони тоҷик тақсимоти шоҳасари безаволи ҳакими Туз шоҳнома оғоз гардид. ин иқдом моро водор сохт то мавзӯи имрӯзаро маҳз шоҳнома интихоб намоем. иштирокчиёни имрӯзаи барномаи мо ҳастанд Масрура Ваҳобова, донишҷӯи факултети филологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино. нафаре ки вақти холии худро бевосита ба шоҳномахонӣ сипарӣ менамояд. Мавлуда Мародмамадова, хонандаи синфи 11 муассисаи давлатии таълимӣ литсея рақами 2 барои хонандагони болаёқат. Мавлуда бонуи бениҳоят чусту чолок ва пурэнержӣ аст. умедворем ки дар ин барнома дар майдони рақобат аз худ корнамоӣ нишон медиҳад. иштирокчии сеюм Мақсуд Сайфуллозода, донишҷӯи курси якуми факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. имрӯз Мақсуд дониши омӯхтаи худро дар самти ҳуқуқшиносӣ бо мероси бузурги шоҳнома пайванд медиҳад. Мудассира Нарзиқулзода, донишҷӯи факултаи шарқшиносӣ, таъминоти забонии робитаҳои байни фарҳангӣ дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ин иштирокчии барнома метавонад ҳатто шоҳномаро бо забони имову ишора қироат намояд. Масрура, шумо забоншинос ҳастед ва табиист ки шоҳнома китоби рӯймизӣ аст, чуноне ки алқонун барои табибон. забоншиносон одатан шоҳномаю шоҳномахониро дӯст медоранд. шумо чӣ? бале, ман низ бениҳоят дӯст медорам ва дар вақтҳои холигӣ аз шоҳномаи безаволи устод Абулқосим Фирдавсӣ истифода мебарам ва ба далерию шуҷоатмандии онҳо аҳсан хондам. Мавлуда Боно, чун хонандаи литсей ҳастӣ, аз шоҳнома чӣ омӯхтӣ? мусаллам аст ки мутолиаи шоҳнома на барои забоншиносону адабиётшиносон, балки барои тамоми қишрҳои ҷомеа зарур аст, чунки он инъикосгари ҳуввияти миллии ҳар яки мо мебошад ва ман дар вақтҳои холигӣ ба мутолиаи шоҳнома, қисматҳои назмиву насрии он ва достонҳои он машғул мегардам. хеле хуб. Мақсуд, чун дар факултаи ҳуқуқшиносӣ таҳсил менамоӣ, завқи шоҳномахонӣ чӣ гуна дар қалбат пайдо гардид ва пайванди шоҳномаро дар касби интихоб намудаат чӣ гуна мебинӣ? албатта шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ инъикосгари ҳуввияти миллӣ ва таъриху фарҳанги ҳар яки мо тоҷикон ва тоҷикнаҷодон мебошад ва ман ҳам сарфи назар аз самти таҳсилам иқтидоми пешвои азизи миллатамонро ки ба ҳар як хонавода китоби тоҷикон тақсим карда шудааст қадр карда дар вақтҳои холигиам ба хондани асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома машғул мешавам. хеле хуб. Мудассира, равияе ки ту дар он таҳсил мекунӣ аз кас ҷиддияти томро талаб мекунад. вобаста ба табиату завқи маънавӣ кадом боби шоҳнома бештар ба ту писанд аст? старое ки ҳамаи мо медонем, шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро ба се бахш тақсим мекунам. бахши аввал асотирӣ, бахши дуюм ҳамосӣ ё қаҳрамонӣ ва бахши сеюм таърихӣ. ва ба ман бештар аз ҳама махсусан бахши аввал ва дуюми он, яъне бахши асотирӣ ва бахши қаҳрамонӣ, яъне ҳамосии он писанд аст. зеро дорам ки ҳанӯз дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил мекардам ва ба дастам китобчаи достонҳои шоҳномаи устод Сотим Нуғузода афта буд ки шоҳномаи Фирдавсиро ба насл баргардонда буданд ва дар ёдам ҳаст ки бо бодиққат онро мутолиа мекарданд ва махсусан ҳамон қисмати аввал ки дар бораи шоҳонии пешдодиён буд ва қисмати дуюмаш ки дар бораи қаҳрамонию далерии Рустами Достон ва Гурдофарид нақл мекард, бароям бисёр гуворо буд ва намехостам ки китобро аз даст ба ягон ҷои дигар гузорам ва бисёртар ба ман ҳамин қаҳрамонии Рустами Достон писанд аст ва он яке аз образҳоест ки меҳри маро нисбат ба шоҳнома махсус ҳамин Рустами Достон зиёд кардааст.
бинобар ин ман низ кӯшиш мекунам ки пайваста шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсиро мутолиа намоям. ташаккури зиёд. Адабиётшиносон шоҳномаро шоҳкорӣ ва шоҳасари адабиёти таърихи беш аз ҳазорсола умрдоштаи тоҷику форс медонанд, зеро то ба имрӯз дар ин сатҳ асаре офарида нашудааст, ки он фарогири таърих, фарҳанг ва дигар унсурҳои миллию давлатдории миллате бошад. маҳз ин асар аст, ки ба мо аз гузашта дарси далерию шуҷоат меомӯзад. инҷо мо акнун ба шумо бахшҳои барномаи майдони донишро шарҳ медиҳем. Лутфан бо диққат гӯш кунед то ба хатоиро надиҳед. барномаи майдони дониш аз 3 бахш иборат аст, ки бахши аввал ном дорад ҷавоби фаврӣ. яъне чӣ гуна ҷавоби фаврӣ? Дар ин бахш мо ба шумо 5 то саволи шифоӣ пешниҳод мекунем. шумо барои фикр кардан вақт надоред. Барои ҳамин номи ин бахш чунин номгузорӣ гардидааст. агар шумо ба мо ҷавоби дуруст пешниҳод намоед, соҳиби 10 хол мегардед. барои ҳамин ҳозирҷавоб бошед. бахши дуюм ном дорад қарори дуруст. чӣ гуна қарори дуруст? дар ин бахш ба шумо дар монитор 5 то саволи тестӣ пешниҳод мегардад, ки ҳар як савол дорои 4 то вариант аст. аз ин вариантҳо 3 тоаш нодуруст, танҳо 1 тоаш дуруст аст. шумо метавонед ки ба монитор хуб диққат диҳед ва ҷавоби дурустро интихоб карда ба қарори дуруст биёед ва ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод намоед. ба ҳар як ҷавоби дурусти шумо 20 хол ба шумо дода мешавад. бахши сеюм ногуфта намонад, ки бахши финалии барнома аст. барои ҳамин чусту чолокии худро истифода намоед. бахши сеюми мо ном дорад натиҷа. дар ин бахш ба шумо 1 то саволи шифоҳӣ пешниҳод мегардад ва ҳар нафаре ки ба ин бахш роҳ меёбад бояд соҳиби 200 хол гардад. аз бахши якум ба бахши сеюм холҳои ҷамъуҷамъ 200 холро бояд ташкил диҳад. ҳар нафаре ки соҳиби 200 хол мегардад, ғолиби барномаи майдони дониш мегардад. нафаре ки ғолиби барномаи майдони дониш мегардад, аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони Душанбе бо сертификат ва тӯҳфаи пулӣ қадрдонӣ мегардад. инҷо бахши аввали барномаро бо омодагии шумо оғоз менамоем. омодаед? бале. пас инҷо саволи аввали бахши якумро оғоз мекунем. ба андешаи донишмандон шоҳнома аз кадом бахшҳо иборат аст? шумо аллакай ҳозир ҷавоби худро оғоз кардед. инҷо оғоз мекунем аз шумо. донишмандон шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсиро вобаста ба мазмун ва муҳтавояш ба 3 қисм ҷудо карданд. ба қисми аввали шоҳнома ё ин ки қисмати асотирӣ ё ин ки ривоятӣ дохил мешавад ривоятҳо дар бораи шоҳони оёӣ аз давраи пешдодиён сар карда аз аввалин подшоҳ дар рӯи замин яъне Кайқувус шурӯъ мешавад ва то давраи ҳукмронии шоҳи асотири тоҷикон шоҳ Ҷамшед ки 700 сол ҳукмронӣ карданд, шоҳ Ҳушанг ва ғайраро дар бар мегирад. ва давраи паҳлавонӣ бошад давраи паҳлавонони орёнажод ки қудрату тавонои онҳо тамоми кураи заминро фаро гирифта буд ва аз онҳо тамоми мулкони дигар чашми харос доштанд, номгир шудаанд ба монанди Рустам, Суҳроб, Гурдофарид ва ғайра. ва давраи ва марҳилаи сеюм яъне қисмати таърихии шоҳнома бошад. хусусияти таърихӣ дошта дар он давраи ҳукмронии шоҳи Ахломанчон ва асосан сухан дар бораи давраи ҳукмронии подшоҳии Сосониён меравад. яъне аз чанд бахш иборат аст? аз 3 қисм. саломат бошед. ҷавоби шуморо мешунавем. шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ чуноне ки зикр намудам аз 3 қисмат иборат аст. қисмати аввали он ривоятӣ ё асотирӣ, қисмати дуюм паҳлавонӣ ва қисмати сеюми он қисмати таърихӣ ном дорад. дар қисмати ривоятии шоҳнома аз аввалин подшоҳи орёинажод аз Каюмарс шурӯъ намуда то зода шудани Рустам ва мин баъд қисматҳои он дар қисмати паҳлавонӣ қаҳрамониҳои Рустам ва дигар паҳлавонон ва дар қисмати таърихӣ он бошад асосан хусусияти таърихии шоҳномаро дар бар мегирад. ҷавоби шумо? бале, дуруст қайдан ва ман низ ҳамфикр ҳастам. ҷойи ман аст чунин аст. ҳамфикр ҳастед? чӣ илова доред?
تا همه شد میتواند که فکر خود را بیان کنید. بندشه من بیشتر که مخوندم از 3 بخش عبارت است. دوری اول بخش اول ای اساطیری می باشد، بخش دوم پهلوانی و بخش سوم تاریخی می باشد که در بخش یکم در از پادشاهی کیومرث یعنی اولین پادشاه بود و درباره آن نقل و روایت ها میکنند. سلام بخشید. شما چه؟ همه آنها درست خط کردند که شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی را دانشمندان و ادبیاتشناسان به 3 بخش تقسیم میکنند. بخش اول که بخش اساطیری را نامگذاری شده است، پادشاهی شاهان پیشدادیان را در بر میگیرد که این سر کرده از کیومرث، اولادیو و تا شورش کوه آهنگر ادامه می‌یابد. بخش دوم باشد از رستم داستان و قهرمانی او سر شده تا نبرد او با اسفندیار و دوام میکند و بخش سوم تاریخی باشد. قسمتی اساسی شاهنامه را در بر میگیرد و در آنجا معلومات‌های دقیق هستند اوید به پادشاهی شاهان گوناگون ساسانی تا دوره هجومی عرب‌ها. تشکر زیاد. اینجا در مانیتور جواب را میبینید. توجه کنید. جواب: اساطیری، روایتی و تاریخی. در اینجا داور برنامه به شما جوابایی که پیشنهاد نمودید میبینند که تا چه اندازه نزدیکی داره جوابهای شما درست هستند و به شما خواب میدهند. اینجا به سوال دوم میگذاریم. آماده اید؟ بله. از سوال دوم چنین است: اولین شاه کیانیان که دین زردشت را پذیرفت کی بود؟ شما. موافق روایت های شاهنامه، وقتی که شاه لوراس تخت پادشاهی را و پسرش گشتاس میدهد و خود رفته در بلخ در یک معبد فقط به عبادت مشغول می شود و در همین دوره پیغمبر با نام زردشت پیدا می شود و یعنی در دوره حکمرانی شاه گشتاس زردشت پیدا می شود و دین خود یعنی دین زردشتی یا که مذهب است رو در بین کلونیان قایم. یعنی جواب شما گشتاس. بله شما. جواب شما؟ من نیز به جوابی داده این کس روزیم. این کس نادرست باشد. به اندیشه من نیز شغلی رسمه. بنا باور دارد؟ چون که قسمت یعنی این سوال از قسمت کیانیانی شاهنامه پیشنهاد کرده است برای همین. شما؟ اولین شاه کیانیان که دین زردشت رو پذیرفته بود این گشتاس بود. یعنی به اندیشه شما؟ به اندیشه من گشتاس بود. شاید شما نیز جواب خود را دارد؟ بله، اولین شخصی که دین زردشت را محض قبول میکند این شاه گشتاس می باشد که در قسمت تاریخی شاهنامه درباره آن آمده است. زردشت یعنی پیغمبری که را دارنده اشتور زر مینامند و نزد گشتاس میرود و دین خود را با پیشکش میکند. دین او را مزد اسنا میگفتند و همین طریق پس از اون که گشتاس این دین را قبول میکند آهسته آهسته دین زردشتی در سراسر ایران پهن میگردد. تشکر زیاد. نگفته نمانم که هر نفری که در جواب گردانیدن میگوید که من به فکر این اشتراکچی راضی هستم الکی 10 بال از بلی او کم کرده می شود. شما می توانید فکرهای خود را داشته باشید و فکر خود را بیان نمایید. اینجا می نگریم به مانیتور. بعد جواب بله گشتاس. پس شما درست سعید نمودید، اما جوابی هر یک شما را قبول میکنیم و از داور خواهش می نماییم که 10 بال دیگر به بلی اینها ضم نمایند. اینجا به سوال 3 میگذاریم. شما آماده هستید؟ بله. پس می‌نگریم به مانیتور. در شاهنامه 3 ایده مرکزی و راهنما موجود است که شاعر پیوند این مجموعه بزرگ گوناگون موضوع را با وجود آورده پدیده بزرگ تمدنی ما را خلق کرده است. آن کدام ایده ها هستند؟ اینجا 1 نفر الکی تیار است، 3 نفر دیگر آماده نیستند. شما؟ به اندیشه من 3 ایده مرکزی که در اونجا است این شعار دینی همین زردشتیان است که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. جواب شما؟ البته در شاهنامه 3 عقیده بزرگ که پیوند این مجموعه بزرگ گوناگون موضوع را با وجود آورده است. گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک می باشد. برای اون که در آن دوره دین مزد اسنا پهن گردیده بود و اساس دین مزد اسنا و تاکیدات پیغمبر زردشتی زردشت را 3 عقیده گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک تشکیل میداد. ادامه شما؟
سه ایده که در شاهنامه موقع مرکزی دارند و تا امروز نیز یعنی این پدیده ها موجودند. این اساساً از کتاب اوستای زرتشتیان یعنی پنداری نیک، گفتار نیک و رفتار نیک میباشند. جوابش بود؟ بله، در شاهنامه درست قید کردن سه ایده مرکزی وجود دارد که اون از پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک عبارت است. اینک ما درستی جوابهای شما را در مانیتور میسنجیم. در شاهنامه سه ایده مرکزی وجود دارد. ایده یکم، ایده با وجود آمدن جامعه بشر. ایده دوم، ایده وطندوستی و وطنگرایی. ایده سوم، ایده صلاح اجتماعی و سیاسی جامعه. شاید شما اینجا سوال را خوب درک نکردید. جواب شما با جواب مانیتور بوده آنقدر نزدیکی و درستی ندارد. پس اینجا به داور واگذار میکنیم که با آنها چند خالی میدهد. اینجا میگذاریم به سوال چهارم. آماده؟ بله. بله. با مانیتور توجه نمایید. در شاهنامه در دو مصرع باب گفتار اندر ستایش خرد چنین آمده است: نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. این سپاس چیست که در دو مصرع بعدی آورده شده است؟ دو نفر شما جواب نداره؟ از شما؟ یعنی که چطوری که قید کردن نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آیین سپاس. یعنی که این در اندر آفرینش خرد آورده شده است و سپاس معنای گوش، زبان و بینی رو دارد که هر یکی به یک دیگر موجود بوده نمیتواند. آن همین مصرع شعری رو میتوانید که قرائت نمایید؟ بله، نخستین آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آیین سپاس. آن سپاس چیست؟ میتوانید بگویید؟ آیین سپاس یعنی عضوهای از انامون مصرع رو. دو مصرعی که در انامون دو مصرع انامون سپاس آورده شده است. چیست؟ گوش، زبان و بینی. بله، گوش، زبان و بینی اگر که باشد لطفا خود انامون مصرع را قرائت میکردید. اضافه نداره جواب. شما؟ من نیز همون سه پاس را میدونم، ولی مصرع‌های بعدیشون ما در خاطرم نیستن. مصرع بعدی را نمیدونید. شما جواب نداره؟ نه جواب. شما؟ در داستان گفتار اندر ستایش خرد استاد ابوالقاسم فردوسی گفته است که نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. ستوی تو گوش است و چشم و زبان، کزی ندرسد نیک و بد بیگمان. اینجا بنگریم به مانیتور مصرع‌های شعری رو. جواب: سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بگمان. داور اینجا خود بهاگذاری میکنند. در اینجا مقصود به ما جواب خود را نداشتند، پیشنهاد نکردند. تنها مدثره به ما جواب خود را پیشنهاد کرد. اینجا به مدثره 10 بال دیگر زن میگردد. با سوال پنجم میگذاریم. آماده؟ بله. در شاهنامه حکیم فردوسی زمان پادشاهی گوشتاسپ را چند سال گفته است؟ شما؟ به فکر من پادشاهی گوشتاسپ 800 سال در شاهنامه ذکر کرده بود. جواب شما؟ به اندیشه من پادشاهی گوشتاسپ 35 سال در بر میگیرد. جواب شما؟ به اندیشه من پادشاهی گوشتاسپ 12 سال در بر میگیرد. به اندیشه من پادشاهی گوشتاسپ 30 سال رو در بر میگیرد. میگردیم به مانیتور. جواب 120 سال. اینجا یکم تشما نتوانستید به ما جواب درست پیش نمایید. موافق شرط برنامه نفرانی که خالهای نسبتاً کم را به دست میارند به بخش دیگری برنامه راه نمیابند. اینجا می‌نگریم به مانیتور تا اینکه ببینیم اشتراکچیان ما صاحب چند خال گردیدند. مسروره در بخش اولیه برنامه صاحب 10 خال گردیدند. مولوده باشد در بخش اولی برنامه می‌بینیم که چند بال را صاحب گردید. مولوده بانو در بخش اول صاحب 10 خال گردیدند. اینجا باز اشتراکچی سومی ما مقصود هستند که می‌بینیم صاحب چند خال گشتند. مقصود در بخش اولی برنامه صاحب 20 خال گردیدند و اشتراکچی چهارمی ما باشد مدثره. مدثره در بخش اولی برنامه میدان دانش صاحب 30 خال گردید و اینجا مسروره و مولوده با به دست آوردن 10 خال نتوانستند که به بخش دومی برنامه راه یابند.
از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه هر نفری که در برنامه میدان دانش اشتراک میکند با تحفه قدردانی میگردند. اینجا مسئولان را دعوت میکنیم شما به برنامه میدان دانش رو حذف دادن نمیگردیم، چون که اشتراک شما در انامین برنامه میدان دانش خود یک اغلبیت است و به انامین جا آمدن رسیدن علاقه خود اغلبیت است. و شما درباره برنامه میدان دانش چگونه تاثیرات دارید؟ برنامه خیلی شاق‌آور بود و کمی سراسیمه شدم و به سوال‌ها پورا جواب دادن نتوانستم و کوشش میکنم که در برنامه‌های دیگر نیز اشتراک کنم و اشتراکی فعالانه میکنم در برنامه دیگر. شما اینجا مولوده رو برای گرفتن سرتیفیکات دعوت میکنیم. مرحمت. مرحمت. شما چگونه تاثیرات دارید؟ میخواهم سپاسگزاری به پایانی خود را به مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه برای برگزاری چنین برنامه بیان نمایم و میخواهم در برنامه‌های من بعدی نیز اشتراک نموده سطح سویه دانش فکر را سیقل بخشم. بعد شما افتاده نشوید، چون از پیش نشرهای دیگری ما را منتظر است و در دیگر نشرها و دیگر موضوعها میتونید اشتراکچی نوبتی برنامه میدان دانش کردید. شما دید. اینجا میگذاریم به بخش دومی برنامه که نام گرفته است قرار درست. در این بخش مقصود و مدثره راه یافتند. شما مدعی هستید که ما بخش دوم را آغاز کنیم؟ پس توجه نمایید به مانیتور تا اینکه سوال اول را آغاز کنیم. سوال اولی بخش دوم. شاهنامه فراگیر کار و روزگار چند پادشاه است. و شما 30 ثانیه وقت میدیم. علاقه وقت را میدانید که وریانت درست را انتخاب کرده با ما پیشنهاد نمایید. وقت علاقه 17 شد. وقت علاقه با آخر رسید. شما مدثره. به اندیشه من جواب درست وریانت ا می باشد، زیرا چطور که ما میدونیم با راهنمایی و قراری پیشوای معظم ملت اساسور صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در 2 جلد به هر یک خانواده تاجیک تحفه گردید و در جلد اول در صحیفه های اول سرسخن آمده است و آن سرسخن در خود همان سرسخن اوید به مهمیت همین اثر گفته شده است که یکی از سبب‌هایی که خواندن این اثر برای ما منفعت بخش است در آن است که در آن اوید به 48 کار و فعالیت 48 پادشاهان یک قطار بانوان به مثل گردآفرید، رودابه، تهمینه و همچنین دیگر مردان شجاع و دلیر به مثل کوه آهنگر، ارمیل و کرمیر و دیگر شخصان معلومات داده شده است. یعنی جواب شما وریانت ا. بله. مقصود لطفا شما. قرار من هم با سوال یکم وریانت ا یعنی 48 می باشد. در شاهنامه سر کرده از اولین پادشاه در روی کره زمین یعنی کیکاو سر کرده تا آخران نماینده زمان ساسانیان یعنی یزدگرد 48 پادشاه ذکر کرده است. یعنی جواب شما هم 48 وریانت ا. بله. پس اینجا می‌نگریم که جواب درست کدام است. جواب درست وریانت ا، یعنی جواب شما کاملا درست است. ما اینجا جواب شما را قبول میکنیم و برای پیشنهاد جواب درست به سوال ما به هر یکی شما 20 خال میدهیم. اینجا میگذاریم به سوال دوم. توجه نمایید به مانیتور. در شاهنامه در باب گفتار اندر آفرینش ماه در مورد چند روز و چند شب ناعیان بودن ماه اشاره رفته است و در یکی از بیت‌های شاهنامه حکیم فردوسی به طور روشن آورده است که ماه چند روز و چند شب ناعیان می‌گردد. لطفاً از وقت استفاده نمایید. 30 ثانیه وقت دارید. وقت علاقه 15 شد. به 30 ثانیه نزدیک می‌گردد. می‌بینیم که اینجا کدام وریانت رو انتخاب میکنید. وقت به آخر رسید. جواب شما؟ قرار به آورده ما با این سوال وریانت ب 3 روز و 3 شب می باشد. خب اینجا جواب شما رو میگم. جواب درست به اندیشه من وریانت ب است، یعنی ماه در 3 شب و 3 روز
ноён мегардад ва дар шоҳномаи Фирдавсӣ низ дар яке аз достонҳои аввалаш дар мавриди офариниши моҳ чунин гуфта шудааст. яъне ҳардуи шумо як ҷавобро интихоб мекунед. Бале. чаро маҳз як ҷавобро? шояд дигар вариант бошад. Не, ман ба андешаи ман варианти бе дуруст аст. зеро ман ҳамин достонро хонда будам ва фикр мекунам ки дар он ҷо гуфта буд ки 3 рӯзу 3 шаб. зарӯз сеша қарори охирон фикратонро иваз намекунед. не, қарори охирон ман ҳам варианти б 3 рӯзу 3 шаб. пас менигарем ба монитор ба ҷавоби дуруст. ҷавоби дуруст варианти г 2 рӯзу 2 шаб. шумо имкон доштед ки фикратонро иваз кунед. аз сонияҳо низ истифода намудед. роҳ афтода намешавем. инҷо боз саволҳо дар пеш аст. мегузарем ба саволи сеюм. таваҷҷӯҳ намоед ба монитор. саволи сеюм. чаро афросиёбро ишқи бежан ва манижа сахт ба хашм овард? вақт аллакай рафт. 4 5 6 аллакай 14 сонияи вақт тамом шуд. мекунем. вақт ба 25 расид. 26 27 машқро саросима намекунам. вақт ба итмом расид. лутфан шумо мудассира. ба андешаи ман ҷавоби дуруст ин варианти б аст, зеро бежан аз душманони Турон буд. яъне бежан чуне ки мо медонем дар он вақт Эронро ба ду қисмат ҷудо карда буданд. яке эрониён ва дигаре туронон мегуфтанд. туронон ба тариқи кӯчманчӣ зиндагӣ мекарданд ва афросиёб низ аз онҳо буд. аммо бежан, рустам ва кайкос бошад аз эрониён ҳисоб мекарда ба шумор мерафтанд ки онҳо ба тариқи кишоварзӣ дар асл рӯзгори худро мегузаронданд ва маҳз дар одам ҳаст ки афросиёб бар зидди ин васал буд, аммо барое ки бежан ва манижа бо ҳамдигар якҷо шаванд ба онҳо рустами достон кӯмак мекунад ва ҳатто афросиёб бежанро ба чӯ низ афтонда буд. яъне варианти интихоб намудаи шумо қарори дурусти шумо варианти б. варианти б. Бале. иваз намекунед. Не. ҷавоби шумо? қарори ман ҳам ба саволи сеюм варианти б мебошад. барои он ки ориёиҳо ба ду қисмат ҷудо карда шуда буданд ва пайваста дар байни ин ду қисмат яъне турониён ва қисмати дигар муборизаҳо буд ва бежан мехост ки бежан ба муқобили турониён яъне шоҳи он ки афросиёб буд ба муқобили онҳо буд ва барои ҳамин афросиёб ишқи бежан ва манижаро сахт бад медид. яъне ба хашм омад. бале. варианти дуруст ҷавоби б. бежан аз душманони Турон буд. яъне варианти б. бале дуруст. пас таваҷҷӯҳ намоед ба монитор то ҷавобро бубинед. ҷавоби дуруст варианти б. бежан аз душманони Турон буд. инҷо шумо ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод намудед ва соҳиби 20 хол гардидед. агар шумо омода бошед саволи навбатиро оғоз кунем. Бале, албатта. шоҳ афросиёб ба кӣ амр дод то бежанро ба чоҳ партоянд? вақт рафт. аллакай 10 сонияи вақт гузашт. вақт ба итмом расид. мақсуд шумо варианти худро доред? варианти ман ба ин савол варианти б яъне гургин мебошад. чаро варианти б? барои он ки гургин яке аз хизматгорони шоҳ афросиёб буд ва барои ҳамин вай ба гургин супориш медиҳад ки бежанро ба чоҳ партояд. яъне афросиёб ба гургин бале. супориш медиҳад. шояд ба пирон бошад? не, варианти қарори ман ба ин савол варианти б гургин аст. қарори дуруст шумо иваз намекунем. ва чунин хулоса омадед. бале. пас ҷавоби шуморо мешунавем. ба андешаи ман ҷавоби дуруст то ҷое ки дар ёд дорам ё ба гарсевас ин амро медоҳад ё ба пирон. ёро қабул намекунем. як вариантро. бигзор варианти а бошад. варианти а. бале. иваз намекунед. шояд варианти дигар бошад.
یا واریانت دیگر باشد. وارنت عراقی میکنم. واریانت ا. می‌نگریم با مانیتور با جواب درست. جواب درست واریانت ا با گر سه است. شما اینجا با ما جواب درست را پیشنهاد نمودید و صاحب 20 خود دیگر گردیدید. اینجا میگذاریم با سوال آخرانی بخش دوم، یعنی سوال پنجم. در باب رفتن افراسیاب و سیاوش به شکار دو مصرع اول چنین آغاز می‌گردد. بدان شاهزاده چنین گفت: شاه که یک روز با من به نخچیرگاه. کدام از این بیت ها ادامه بیت اول است؟ لطفاً با دقت نظر کنید تا که با ما واریانت درست را پیشنهاد نمایید. الکی 10 ثانیه وقت تمام شد. وقت به اتمام رسید. جوابش به اندازه من جواب درست وارنت گ می باشد و بیت بعد از بیت در باب چین است که بیا تا که دل شاد و خرم کنیم، روان را به نخچیر بیغم کنیم. چرا این واریانت را انتخاب نمودید؟ وارنت گ رو. چرا محض همین واریانت را انتخاب نمودید؟ نه، من میخوام وارنت خود را عوض کنم. به اندازه من وارنت ب جواب درست است. بعد او گفت هرگاه که روی آیدد بدان سو که دل راهنمای آیدد. واریانت ب. بله. شاید بازی باز کنیم. نه. قبول کنیم. بله. وارنت ب. واریانت ب. اینجا شما از واریانت گ به واریانت ب گذشتید. جواب شما مقصود؟ جواب من با سوال واریانت گ می باشد، برای اینکه از لحاظ مضمون هم بسیار موافقت میکنند. یعنی بدان شاهزاده چنین گفت: شاه که یک روز با من به نخچیرگاه بیا تا که دل شاد و خرم کنیم، روان را به نخچیر بیغم کنیم. خود همین مصرع ها رو شما حسیت هستید؟ یعنی که تخمین گفتید؟ نه، خونده هستم. ولی از دو وارنت گ. از واریانت گ. شما رو عوض نمیکنید. شما الکی دیگر نمیتوانید واریانت رو عوض کنید. الکی شما 2 مرتبه عوض کرده. پس می‌نگریم با مانیتور با جواب درست. جواب درست واریانت گ. بیا تا که دل شاد و خرم کنیم، روان را به نخچیر بیغم کنیم. واریانت انتخاب نموده مقصود درست است. مدثر چی شد که شما در اول واریانت درست را انتخاب نمودید، باز تمام واریانت نادرست پیشنهاد کردید؟ فکرتون رو عوض کردید؟ متاسفانه کمی به احساسات گرفتار شدم، گرچند که در سونایی که فکر کرده بودم باور داشتم که جواب درست وارنت گ است، زیرا هم مضمونش موافقت میکرد و هم از روی قانون املای زبان تاجیکی وقتی نطق ننقشته در داخل ناخنک گذاشته می شود و در بیت اول نطق ننقشته بود و ناخنک شده بود و پوشیده نشده بود. من که میدونستم وارنت درست جواب گ است آن را انتخاب کردم، اما از سبب باشد به احساسات گرفتار شدم. پس اون که گفتم وارنت گ الکی داشتم. همین با احساسات داده شدن شما جواب نادرست را به ما پیشنهاد کردید. پس راه افتاده نمیشویم. باز در پیش یک بخش دیگر است. اینجا بخش دوم رو جنبست میکنیم و خالهایی که از بخش اول تا به بخش دوم شما به دست آوردید میشماریم و میبینیم که شما صاحب چند خال گردیدید. اینجا مقصود از بخش یکم تا بخش دوم صاحب 80 خال گردیدن و میبینیم که مدثر صاحب چند خال گردید. مدثر از بخش یکم تا بخش دوم بسیارتر فعالیت خود را نشان دادن، صاحب 90 خال گردیدن. مدثر اینجا شما با به دست آوردن 90 خال با بخش سوم برنامه میدان دانش راه یافتید. چنانکه که شرط های برنامه ما چنین بود: هر نفری که خالهایش نسبتا زیادتر می شود و دیگر بخش ها راه می یابد. اینجا ما مقصود را برای گرفتن سرتیفیکات و تحفه از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه دعوت می‌کنیم. مرحبا. مقصود: اگر پس از برنامه میدان دانش از شما دوستانتان پرسند که شما در برنامه میدان دانش اشتراک کرده به خود چی گرفتید، چی گفته میتوانید؟ اولا میناداری خود رو
و ماموریت مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه برای تشکیل چنین برنامه بسیار هم سطح بلند علمی و معرفتی رساندن می‌خواستم و همچنین با شما راوی برنامه برای تامین شفافیت و در سطح بلند گذراندن این برنامه اظهار می‌نداری می‌نمایم. بسیار برنامه در سطح عالی گذشت. چیزهایی که از شاهنامه از خاطر ما برنامه بود به خاطرمون آمد و بسیار چیزهای نو هم آموختیم. با همه همسالانم با همه دانشجویان دعوت می‌نمایم که پیوسته آمده در برنامه‌های تلویزیونی، در نمایش‌هایی که با عقل انسان رقابت می‌نمایند دعوت می‌نمایم و با آنها نیز دعوت می‌نمایم که کوشش نمایند که بسیارتر اشتراک نمایند و سطح و صفت دانش خود را سنجند. سلامت باشید. آیا شما بخش‌های شرط‌ها و بخش‌های برنامه رو گوش کرده بودید؟ بله، از اون که من اشتراکچی دومین نشر همین برنامه باشم، نشر اول این برنامه را نیز پیگیری نموده بودم. از پشت تلویزیون هم باشد با سوال‌ها جواب می‌دادم. همون نشر اولی برنامه با من الهام بخشید که آمده در نشر دومی اون اشتراک نمایم. سلامت باشید. یک بار دیگر خوش آمدید به برنامه میدان دانش. تشکر. مدثر، شما اینجا به بخش سوم راه یافتید. شما را تبریک میگوییم. از بین 4 نفر شما توانستید که به بخش سوم ما راه یابید. عین حال چگونه احساسات دارید؟ تشکر زیاد. عین حال خود را به مثل همون قهرمانان داستان‌های شاهنامه که در نبرد هستند احساس میکنم. فکر میکنم گردوپایده هستم و امیدوار هستم که توانم که غالب برنامه آیم. پس اینجا با همین احساسات شما ما بخش سوم رو آغاز میکنیم. آماده اید؟ البته. پس می‌نگریم به مانیتور. بخش سوم تنها یک سوال دارد که سوال چنین است: یکی از بخش‌های شاهنامه بخشیده شده است به ماه و چرخ و خورشید و سپهر، یعنی گفتار اندر آفرینش آفتاب. این باب را پرره قرائت نمایید. وقت اوکی به 10 ثانیه نزدیک می شود. ما گفته بودیم که بخش سوم بخش حل کننده است. وقت به پایان رسید. جواب شما؟ متاسفانه داستانی گفتار اندر آفرینش آفتاب را پورا اجرا نکردم، اما 2 داستان پیش از آن، یعنی اندر ستایش خرد و همچنین آغاز کتاب را اجرا کردم. اگر اجازه باشد از آن قرائت میکنم. موافق شرط برنامه الان سوالایی که انتخاب کردید است شما باید جواب گردانید. ما نمیتوانیم که دیگر جواب را قبول نماییم. اینجا می‌نگریم به مانیتور به جواب. زیاقوت سرخ است چرخی کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با. روان اندرو گوهر دل فروز، که زو روشنایی گرفته است روز. که هر بامداد چو زرین سپر، زی مشرق برآرد فروزنده سر. زمین پوشد از او نور پیراهنا، شود تیره گیتی بدو روشنا. چو از مشرق او سر به خاور کشد، زی مشرق شب تیره سر برکشد. نگیرند مر یکدیگر را گذر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آنکه تو آفتابی همه، چی بودد که بر من نتابی همه؟ مدثره، اینجا اگر شما همین مصرع‌های شعری را قرائت میکردید با صاحب 50 خال دیگر میگردیدید، اما شما صاحب 90 خال گشتید از بخش یکم تا بخش دوم. موافق شرط برنامه هر نفر که صاحب 200 خال میگردد پس آن غالب برنامه میگردد. اما ما اینجا شما را سرتیفیکات و تحفه پولیتون را تقدیم میکنیم. مرحبا. تشکر زیاد. مدثره، شما بسیار
чусту чолок будед, зирак будед. Ба ҳар як саволи мо кӯшиш кардед ки ҷавоби худро дошта бошед. роҳафтода намешавед ки шумо ғолиби барномаи мо нагаштед, чун аз пеш дигар барномаҳо моро мунтазир аст. аномон мавзӯе ки ба шумо мувофиқ аст, шумо иштирок кардан мехоҳед, метавонед ки боз иштирокчии барномаи мо гардед. лутфан ба мо эҳсосоте ки айни ҳол доредро мегуфтед. ташаккури зиёд. бисёр мехостам ки ғолибам, аммо шикаст низ ҷузъи аз пирӯзӣ аст, иш тавре ки мегӯянд. ва ҳатман иш тавре ки шумо таклиф кардед, дар нашои минбаъда ният дорам ки иштирок варзида боз донишу маҳорати худро сайқал диҳам ва шояд дар нашои минбаъда низ тавонам ки аз ин низ натиҷаи баландтар ба даст оварда ғолиби барнома шавам. Бинобар ин аз ин ки ғолиб нестам чандон роҳафтодае нестам, зеро муҳим ғолиба нест, иш тавре ки гуфтед муҳим иштирок кардан ва муҳимтар аз он аст ки ман дарк намудам ки дар ҳақиқатан ҳам ҳанӯз дониши ман оид ба шоҳнома пурра нест ва маро мебояд ки достонҳои зиёдтаре аз ёд намоям, то тавонам ки минбаъд агар дар мавзӯи шоҳнома ягон озмуиш шуд, дар он ғолибаям. ва ҳамчунин дар поёни барнома мехоҳам сипосгузории худро сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешрои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, зеро маҳз бо ибтикори ин шахсияти бузург чанд сол аст ки аллакай дар мамлакати мо китобҳое ки ба ҳар як фарди тоҷик хондани он ҳатмӣ ва зарур аст тақсим мегардад. иш тавре ки китоби тоҷикони Бобуҷон Ғафуров тақсим шуд, имсол бошад маҳз бо дастгирии ин абарман, яъне асосгузори сулҳу ваҳдати миллиамон, китоби Шоҳномаи Фирдавсӣ ки аз асарҳои безаволест ки дар он рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ ва ҳамчунин таърихи бойи мо бо забони дарии мо нуфта гардидааст, ба ҳар як хонадони тоҷик тақсим гардид ва ин боиси шодиовар аст. маҳз чунин озмунҳои баргузор мегарданд ки мо ҷавонон метавонем ки дар онҳо иштирок намоем, савияи дониши худро бисанҷем ва меҳру муҳаббати худро нисбат ба китобхониву китобдӯстӣ зиёда гардонем. ташаккури зиёд. хуш омадед ба барномаи майдони дониш. Спасибо. ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад. воқеан ҳам аснои хондани шоҳнома, сужаҳои он дар зеҳни кас ифтихору хештаншиносӣ ва дар қалб бошад, шӯълаи паҳлавониро бедор карда, дар баробари ин шоҳкории маънавии Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ касро аз арзишҳои таърихиву фарҳангии миллат бохабар сохта, шоҳномахонро ба мартабаи хештаншиносиву ифтихор аз гузаштаи худ мерасонад. тақдими ройгони ин асари ба тозагӣ нашршуда ба ҳар як оилаи тоҷик бошад, шоҳкории дигаре дар ҳазорсолаи охир аст ки метавонад равони Фирдавсӣ дар замони худ ноосударо ором бидиҳад. ташаккур ба шумо бинандаи гиромӣ ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. инҷо вақти барои барномаи мо ҷудо гардида ба поён расид. хайр, то дидори баъдӣ.